Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله. Subhanallah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli ni'matin
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin hadirat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu Al-Qur'anul Karim. Jadi seperti Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya beliau itu dalam bayangan kita bukan hanya hafal Al-Quran, tapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu beliau amalkan, bahkan lebih dari kewajiban yang dibebankan terhadap umatnya. Contohnya seperti sholat tahajud. Ini kalau buat Nabi ini udah wajib sholat tahajud. Kalau bagi Nabi, kalau bagi kita, sunnah yang sangat luar biasa. Sholat setelah sholat wajib yang mendapatkan keutamaan adalah sholat tahajud. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan di sebagian malam maka berdiri berbentuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, hadirin yang rahimahumullah, untuk mengetahui bagaimana Al-Quran dan hadis dan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, maka tentu harus dengan ilmu. Di antara sabda atau yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, sahalallahu bihi thariqa ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya menuju ke surga. Jadi kalau orang rajin mencari ilmu ini, Allah akan memberikan kemudahan, lancar gitu ke surga. Kalau kita lihat di kehidupan kita ini kan lebih gampang ke neraka kayaknya daripada ke surga, betul apa? Kalau ke neraka ngeluarin duit ratusan ribu jutaan kadang-kadang gampang. Tapi kalau mau masukin kelompok amal Jumat atau membantu orang lain kayaknya berat banget. Jadi karena memang dunia itu dihiasi dengan syahwat, neraka itu dihiasi dengan syahwat, dengan nafsu. Tapi kalau surga itu dihiasi dengan keengganan, kemalasan. Maka disitulah barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, kata Nabi, sahaballahu bihi thariqa ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menuju ke surga. Nah, hadirin jamaah rahimahumullah, berbicara tentang surga dan neraka ini, tentu semua kita ingin masuk ke dalam surga. Kira-kira ini kira-kira masuk surga. Mau sekarang? Jangan dulu, saya dulu terlalu banyak proses. Tapi mau, tapi sekarang nggak mau. Itu seperti itu. Nah, tentu semua kita mau masuk surga. Nah, di dalam surga ini memang semua orang bisa mendapatkannya. Catatannya adalah inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang surga ini bisa saja orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga, sekelas apapun manusia bisa semua masuk surga. Catatannya takwa. Takwa ini dinilai bukan karena sesuatu amal yang bisa dilakukan oleh seseorang, sementara seseorang yang lain tidak melakukannya, bukan begitu. Tetapi ketika seseorang melakukan amal sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai kemampuannya. Jadi kita orang miskin, orang kita tak punya duit, beda dengan orang yang kaya, yang dengan orang duit itu beda ujiannya. Kalau orang miskin tidak bisa mungkin sedekah 100 juta, tapi bagi orang kaya bisa saja 100 juta. Nah, tetapi ketika kedua-duanya ini melaksanakan sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kedua-duanya bisa masuk surga. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, jamaah rahimahullah, jamaah Masjid Al-Barkah, hadirin ya hadirat, ibu-ibu juga di bawah. Ketika nanti di akhirat itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pasti kita semua mati. Gak mengenal muda, gak mengenal tua, gak mengenal anak-anak, gak mengenal sehat, gak mengenal sakit. Semua mati. Dan kata Allah, hanya pada hari kiamat saja Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan balasannya. Artinya ketika nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal-amal kita, amal baik maupun amal buruk itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah yang menang, dialah yang beruntung. Nah, jadi ketika kita diuji di dunia ini, ketika Allah memasukkan kita seseorang ke surga, maka dia yang beruntung. Jadi tidak mengenal dia orang kaya, dia orang miskin, sama semua. Tapi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka, faqad faz, dia yang menang, dia yang beruntung, dia yang selamat, dia yang lulus ketika diuji di dunia ini. Innamal hayatud dunya, dan ingatlah tentang kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu, kesenangan yang kosong. Kadang kita udah punya ini, pengen ini, terus semua pengen ini, sampai terkadang melalaikan kewajiban kita. Ya, di Rabu yang lalu saya sampaikan ada kewajiban yang mengikat semua manusia yang mungkin saja sering orang lupakan, adalah mencari ilmu. Tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajib hukumnya mencari ilmu bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan. Itu hukumnya wajib. Nah, kewajiban itu ya, waktunya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan saja. Selagi kita berupaya untuk menyempatkan waktu, maka carilah ilmu. Maka tadi sahallallahu bihi tariqal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya menuju ke surga. Ingatlah kata Allah di akhir ayat ini, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan kesenangan yang memperdaya, kehidupan yang menipu. Kadang-kadang kita udah pengen ini, pengen itu, terus-terusan. Nah, makanya bersyukurlah kita yang sering menyempatkan ya, walaupun Rabu pagi, walaupun kadang-kadang sambil ngantuk nyampe ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, walaupun hanya sedikit. Insya Allah Allah akan kuatkan hati kita, Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika kita yakin ya,
Ketika kita yakin Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, ya. Kalau kita mampu, kita mau, kita mohon ampun kepada Allah, maka yakinlah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan, diberikan ketentraman, diberikan kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemenangan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hadza jam'an ma'quma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu